सुप्रभात समस्त को जय जगन्नाथ जय श्री कृष्णा राधे राधे। आज आपणक समस्तंकर दिन शुभ हो। समस्तंकर कार्य आज जगन्नाथ सहाय हुअन्तु, कृष्ण सहाय हुअन्तु, एतिकी मोर कामना। आजिर गीता पाठ आरंभ करिबा। हे पृथापुत्र, ए प्रकार क्लीबतार वशवर्ती हुआ नहीं, यह तुम पक्षरे शोभा पाए नहीं। हे परंतप, ए प्रकार क्षुद्र हृदय दुर्बलता को त्याग करी दंडायमान हुआ। अर्जुन कहले, हे मधुसूदन, मोर पूज्य भीष्म और द्रोणंक परी गुरुजन को युद्धरे मु किपरि प्रतिशर निक्षेप करिबि। मोर जो माने गुरुजन से मानक बद्ध करी जीवन उपभोग करने अपेक्षा ए पृथ्वी रे भिक्षा करी बंचिबा बरং भल। जदिओ से माने अर्थकामी तथापि से माने गुरुजन अटंती। जदि से मानक बद्ध करा जाए ताहेले तद्वारा आम्भे माने जहा लाभ करिबा ताहा रुधिर रंजित हो जिवो। कोण आम मानक पक्षरे भल आमे माने जानु नाहु से मानक जिणिबा बा से मानक द्वारा विजित होबा केउटा आम मानक पक्षरे भल आमे जानु नाहु। धृतराष्ट्रंकर पुत्र मानकु आमे जदि मारी दऊँ ताहेले सेमाने मले कि बंचिले आमे किछि से विषय चिंता करिबा नाही। सेई धृतराष्ट्रंकर पुत्र माने वर्तमान आम्भ मानक सम्मुखरे ए युद्ध क्षेत्र रे दंडायमान। मोर कौन कर्तव्य ताहा मु भावी स्थिर करि पारु नाही। दुर्बलता जोगु मु मोर मानसिक भारसाम्य हराइछि। ए अवस्था रे मो पक्षरे कौन श्रेयस्कर दयाकरी निश्चित रूपे मते कहंतु। वर्तमान मु आपणकर शिष्य हेली एवं आपणकर संपूर्ण शरण रे आसिली। दयाकरी मते उपदेश प्रदान करंतु। ए जो दुख मोर इंद्रिय मानक शुष्क कर दउछि ताहा दूर करिवार कोनोसी उपाय मु देखि पारु नाही। स्वर्गर देवता मानक परी एक अप्रतिद्वंदिता साम्राज्य जदि मु पृथ्वी रे लाभ करे तथापि मोरे शोक जे दूर हबो ताहा मु देखि पारु नाही। संजय कहले, एहीपरि भावरे शत्रु दमनकारी अर्जुन कृष्ण को कहले, हे गोविंद, मु युद्ध करिबि नाही। यह कही से नीरव हेले। हे भरत वंशज, से समय कृष्ण हसी हसी दुखाभिभूत अर्जुन को उभय सेना मध्य कहले, हृषिकेश गुड़ाकेश ए दुई अंतरंग बंधुों मध्य कथबार्ता होउथला। बंधु हिसाब से उभय एक स्तर थिले, किंतु जड़े स्वेच्छाक्रमे और अन्य जड़े छात्र व शिष्य हेले। कृष्ण हसुथिले कारण जड़े बंधु शिष्यत्व स्वीकार कले जेणु से परमेश्वर, तेणु प्रत्येकंकर प्रभु हिसाब से सर्वदा उच्च स्थान अधिकारी। तथापि जदि कई जड़े बंधु होबाकू किंबा पुत्र होबाकू किंबा प्रेमिक बा भक्त होबाकू इच्छा करे किंबा जदि कई भगवान को सही भूमिका अवतीर्ण होबाकू इच्छा करे ताहेले से भाग्यवान। भगवान ताहा स्वीकार करती, किंतु से जेतेबेले गुरु रूपे स्वीकृत हेले सेतेबेले से संगे संगे भूमिका अभिनय करने को आरंभ कले एवं ठीक एक गुरु परी बड़ गांभीर्य सहकारे दरकार अनुजाई शिष्य सह कथबार्ता करने को आरंभ कले। जना पड़ुथिला जे गुरु शिष्यंक मध्य अति खोलाखोली भाव में उभय सेना मध्य वार्तालाप होउछि, कहीं ना तद्वारा समस्त उपकृत हेबे। तेणु भगवत गीतार वार्ता कौनसी निर्दिष्ट व्यक्ति समाज किंबा गोष्ठी प्रति उद्दिष्ट नुहे। यह समस्तंक पाई शत्रु और बंधु उभय समान भावे यहाँ श्रवण करी उपकृत हेबे। श्री भगवान कहले, तुम्हें पांडित्यपूर्ण कथा कहूछ, किंतु जो विषय शोक करिवार नुहे से विषय शोक करुछ। जो माने पंडित से माने कदापि जीवंत वा मृत पाई शोक करती नहीं। एपरी समय केबे नथिला जेतेबेले मु नथिली किंबा तुमे नथिलो, ए राजा माने नथिले। पुरश्च भविष्यत रे एपरी केबे हेबो नाही जेतेबेले आमे माने केही नथिबा। जेपरी देही अर्थात जीवात्मा ए देहरे बराबर बाल्यावस्था यौवनावस्था और यौवनावस्था वृद्धावस्था प्राप्त हुए, सेहीपरि मृत्युरे से अन्य एक शरीर प्राप्त हुए। धीर ए प्रकार परिवर्तन रे आदौ मुह्यमान हुए नहीं। हे कुंती पुत्र,
ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅସ୍ଥାୟୀ ଆବିର୍ଭାବ ଏବଂ କାଳକ୍ରମେ ସେମାନଙ୍କର ତିରୋଭାବ ଶୀତ ଓ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଭଳି ଆସେ ଓ ଯାଏ। ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ସେମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ସହିଯିବାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଉଚିତ। ହେ ପୁରୁଷ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅର୍ଜୁନ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ବ୍ୟଥିତ ହୁଏ ନାହିଁ ଏବଂ ଉଭୟ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସମଭାବାପନ୍ନ ହୋଇ ରହେ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ନିମିତ୍ତ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ଯେଉଁମାନେ ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ସେମାନେ ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଅସତ୍ର ଶାଶ୍ୱତତା ନାହିଁ ଏବଂ ସତ୍ର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ସତ୍ ହିଁ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ବିଦ୍ୟମାନ। ତତ୍ତ୍ୱଦର୍ଶୀ ପଣ୍ଡିତଗଣ ଉଭୟ ପ୍ରକୃତିକୁ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରି ଏହି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ କଥା ଜାଣି ରଖ ଯେ ଯାହା ଏ ସମଗ୍ର ଶରୀରରେ ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହୋଇଛି ତାହା ଅବିନାଶୀ ଅଟେ। ଅବିନାଶୀ ଆତ୍ମାକୁ ବିନାଶ କରିବାକୁ କେହି ସକ୍ଷମ ନୁହନ୍ତି। ଅବିନାଶୀ, ଅକଳନୀୟ ଏବଂ ସନାତନ ଆତ୍ମାର ଏ ଜଡ଼ ଶରୀର କେବଳ ବିନାଶଶୀଳ ଅଟେ। ତେଣୁ ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କର। ଯେପରି ଭାବରେ ଯେ ଜୀବାତ୍ମା ହତ୍ୟାକାରୀ କିମ୍ବା ସେ ହତ ହେଉଛି ସେ କିଛି ଜାଣେ ନାହିଁ। ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ସେ କଥା ଜାଣେ ଯେ ଆତ୍ମା ମାରେ ନାହିଁ କି ମରେ ନାହିଁ। ଆତ୍ମାର ଜନ୍ମ ନାହିଁ ବା ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। ଏପରି ସମୟ ନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ତାହା ନଥିଲା, ପୁଣି ଏପରି ସମୟ ହେବ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ତାହା ନଥିବ। ତାହା ଅଜ, ଶାଶ୍ୱତ, ସର୍ବଦା ବିଦ୍ୟମାନ, ଅମର ଏବଂ ପୁରାତନ ଅଟେ। ଶରୀରର ମୃତ୍ୟୁରେ ତାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହୁଏ। ହେ ପାର୍ଥ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜାଣେ ଯେ ଆତ୍ମା ଅବିନାଶୀ, ଅଜ, ଶାଶ୍ୱତ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ, ସେ କିପରି ଅନ୍ୟକୁ ମାରିପାରିବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ହେବ? ଯେପରି ବ୍ୟକ୍ତି ପୁରାତନ ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ପୋଷାକ ପରିଧାନ କରେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆତ୍ମା ପୁରାତନ ଅଦରକାରୀ ଶରୀରକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ନୂତନ ଭୌତିକ ଶରୀର ଗ୍ରହଣ କରେ। ଆତ୍ମାକୁ କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର କାଟିପାରିବ ନାହିଁ, ଅଗ୍ନି ପୋଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ, ଜଳ ବୁଡ଼େଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ଆତ୍ମା ଅଛେଦ୍ୟ ଏବଂ ଅକ୍ଳେଦ୍ୟ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏହାକୁ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରି କଟାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ପାଣିରେ ବୁଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପୋଡ଼ି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଶୁଷ୍କ କରି ଦିଆଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏହା ଚିରନ୍ତନ, ସର୍ବବ୍ୟାପକ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ, ସ୍ଥାଣୁ ଏବଂ ଶାଶ୍ୱତ ଭାବେ ଏକ ପ୍ରକାର ଅଟେ। କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଆତ୍ମା ଅବ୍ୟକ୍ତ, ଅଚିନ୍ତ୍ୟ, ଅପରିବର୍ତ୍ତନୀୟ ଏବଂ ଅଚଳ ବା ସ୍ଥିର ଅଟେ। ଏ କଥା ଜାଣି ତୁମେ ଶରୀର ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଉଚିତ। ହେ ମହାପରାକ୍ରମଶାଳୀ, ଯଦି ତୁମେ ଭାବ ଯେ ଆତ୍ମା ବରାବର ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଓ ମରୁଛି, ତଥାପି ତୁମର ଦୁଃଖର କାରଣ କିଛି ନାହିଁ। ଯେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛି ତାର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଯେ ମୃତ୍ୟୁ ଲାଭ କରିଛି ତାର ଜନ୍ମ ବି ନିଶ୍ଚିତ। ତେଣୁ ଏହା ଯେତେବେଳେ ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ପଛାଇବା ଉଚିତ ନୁହେଁ କି ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିବା ଜମା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟ ଜୀବ ଆରମ୍ଭରେ ବା ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଅପ୍ରକାଶିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥାଆନ୍ତି, ମଧ୍ୟଭାଗରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଧ୍ୱଂସ ହୁଅନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଅପ୍ରକଟିତ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଦୁଃଖ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି? କେତେକ ଏହି ଆତ୍ମାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଦେଖନ୍ତି, କେତେକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି ଏବଂ କେତେକ ସେ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ଶୁଣନ୍ତି। ଅନ୍ୟମାନେ ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶୁଣି ସୁଦ୍ଧା କିଛି ବୁଝିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ହେ ଭରତ ବଂଶଜ, ଏ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଯେ ବାସ କରୁଛି ନିତ୍ୟ ବା ସନାତନ ଅଟେ ଏବଂ ତାକୁ କଦାପି ବଦ୍ଧ କରାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେ କାହାରି ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ ନୁହେଁ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ହିସାବରେ ତୁମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କଥା ବିଚାର କଲେ ତୁମକୁ ଏହା ଜାଣି ରଖିବାକୁ ହେବ ଯେ ଧର୍ମ ଯୁଦ୍ଧରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ଅପେକ୍ଷା ତୁମ ପକ୍ଷରେ ଆଉ ମଙ୍ଗଳକର କାର୍ଯ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଥିରେ ଦ୍ୱିଧାବୋଧ କରିବାର ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଆଜି ଏତିକି, ପୁଣି କାଲି ପଢ଼ିବା ଆଉ ଗୋଟେ ସମୟରେ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୀତ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ନାହିଁ କି? କାଲି ବହୁତ କମ୍ ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲା। ଶୁଣନ୍ତୁ, ପ୍ରଚାର କରନ୍ତୁ ପ୍ଲିଜ୍। ଗୀତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବା ଦ୍ୱାରା, ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା
ସମସ୍ତଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯିଏ ପ୍ରଚାର କରୁଛି ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ଯିଏ ଶୁଣୁଛି ବି ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଆପଣମାନେ ଗୀତାର ମାହାତ୍ମ୍ୟକୁ ବୁଝି ତାକୁ ପ୍ରଚାର କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ଲିଜ୍ 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 ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।